Good morning, students. Nice to meet you for your classes. Last period we discussed one more poem, so that is called God created teachers. We discussed the poem, and afterwards I sent question answers, and Sunday I conducted exam, and so many students you written and send me back those key answers. So you written very nice. Actually, that is you are not question paper, although you written nice. So by seeing your answer sheet, I come to know that you are really very extraordinary students. So now onwards, if you continue like this effort, like this work, so definitely you are going to succeed in your future. I hope so. So better keep in touch with English and better purchase grammar books. And if you are perfect in grammar, so you will be perfect in all subjects. So grammar is the father of all the subjects, we can say that. English is the father of all subjects, we can say that. So nowadays English has become international language. So if you know English, or if you know correct grammar, so you can survive everywhere, you can survive here and there. So that's why I better give more importance to English, and whatever it is, that is textbook or that is grammar, so better you have to read again and again and make it perfect. So today I have to start one more poem. Why I am starting poems? Because it's very difficult to start lesson. So not it means that we have to take textbook, and you also had textbook, and go by line by line we have to read, and we have to see the pictures. That is very important. Activities are there in 7th standard. Activities are there. So maybe after 2-3 days onwards, I am going to start our lessons on our one more videos is there. So that's a digital board is there. So digital board is not working properly. That's why I have started poems. So it is very short poem. I can write on the board. Suppose if I started the lessons, I have to use that digital board. So in that digital board, I can throw the activities. I can throw grandparents, and I can throw the whole poem in that screen. So then you can understand easily. But today that's not available. It's a little bit busy with other works. That's why I have not started lessons. I have started a poem. So see here, students, one more poem is there. Dear grandpa, dear grandma and grandpa. So here grandma means grandmother and grandpa means grandfather. So this poem is written by unknown author. Here particular writer, particular author not written this poem. Ivre antilla. So unknown author. You also you can write one more poem like this, grandma and grandpa. So everybody we have grandparents at our home. Already you also had, I also had, and you also taken good experience from your grandparents. I also taken good experience from my grandparents. So everyone they had grandparents. We come to know that grandparents they played very important role in our life. Grandparents, so we can say that they are our second parents. So just keep in your mind, students. So grandparents they are taking care at home. So they are giving good education. They are giving moral story. They are telling moral stories. So totally they are going to give good life to us. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ನಡೀತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ನಮಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡೋಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ನಮಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದ ಹೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. So here also the same experience had taken by author. Here also the same the author, he faced the same problem. He grown up under his grandparents. So that's why he is going to remember his grandparents. We also had grandparents. Suppose if you remember your grandparents, you also you can write like this poem. I had my grandparents are very good. They are loving a lot of me, and they are showing good affection.
ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನವೇ ಡೇಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ದೇ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ 70 years 70-80 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಂತಂತಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಸಣ್ಣ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪಾಲಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಯಾವನೊಬ್ಬನು ರೈತ ಇದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತ ಇದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೈತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವನಿಗೊಬ್ಬನು ಗಂಡು ಮಗ ಇದ್ದಂತೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಇತ್ತಂತೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿತ್ತಂತೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಬೇಕು, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅವನು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅವನು DC ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿತ್ತಂತೆ ರೈತನಿಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಕಟ್ಟಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು SLC ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. PUC ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸೊ KS ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. KS ಕೋಚಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. KS ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ KS ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ DC ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ DC ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ DC ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ DC ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ತಂದೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ DC ಆದಂತ ಹೇಳ್ಕಿಟ್ಟು ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ DC ಆಗ್ಯಾನ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನಂತ ಅವ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ DC ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಮಗ DC ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು DC ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ DCನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಕೆನೂ DC ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವನು DC ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ DC ಇವರ ಗಂಡು ಮಗ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವಳು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಕ್ರಾಸ್ 70-80 years ಏಜ್, 70-80 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ನರಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಕೆಮ್ಮೋದು ಮತ್ತು ಸೀನೋದು ನೋಡ್ಕೇಟಿ ಆಕೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಡೈವರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೆಟ್ಟು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, DC ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕಿಟ್ಟು ಬೈತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಷನ್ ರೂಮನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕಿಟ್ಟು ಹಠ ಹಿಡಿತಾಳೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಕಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೆಟಿಕಿನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ರೂಮನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕಿಟ್ಟು ಆಕೆಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಆಯಿತು ಇದೇ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಾಳೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಏನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 60 ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಒಂದು 60 ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು, ಒಂದು 60 ಯೂಸ್ ಥ್ರೋ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯೂಸ್ ಥ್ರೋ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಾನು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತದೀನಿ, DC ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು, ತಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿತಾಳೆ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಿಟ್ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಒಂದು 60 ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ತಂದು ಅವಳು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಮನೆಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ
ಅವ್ರದ್ದು ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಆ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಅತ್ತಿ ಮಾವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಡಿ ಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ನ ಮಗ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಡಿ ಸಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಗು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಿತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೀಟೆಡ್ ಟು ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬೈದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಿ, ಅವನು ಸಣ್ಣ ಮಗ ಅದಾನ, ಸೊ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಡಿ ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ 3rd or 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 3ನೇ 4ನೇ ತರಗತಿ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಮಲಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಡ, ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಅವರು ಟೈಮ್ ಪಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ತಂದು ಸೊ ಒಳಗಡೆ ತಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಅವರು ಚಿಕನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಅವರ ಅತ್ತಿ ಮಾವು ಏನು ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನಿದು ಮಣ್ಣಿದು ಹಳಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗನ ಗುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ. ಸೊ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಒಗಿಬೇಕಂತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಮೊಮ್ಮಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಕೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇಬ್ಬರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಡಬ್ಬ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ತೊಳೆದು ಡಬ್ಬ ಹಾಕೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಡಿ ಸಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಗ ಆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಅಜ್ಜಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದ, ಅದು ಆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿನಗೆ ಜಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಕಾಲ್ಮಾನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಿಟ್ಟು ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾಳೆ, ಬೈತಾಳೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು ಅವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಬೇಡ, ಅದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೆಟ್ಟಿ ಸೊ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೆಟ್ಟಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೌದು ಪಾಪ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನಿನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಲ ಮಾರಿ ಮನಿ ಮಾರಿ ನಿನಗೆ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಿ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ನೀನು ಓದಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬಟ್ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಓದ್ತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಓದಿದರೂ ಕೂಡ ಡಿ ಸಿ ಆಗ್ತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮುದುಕರಾಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮುದುಕರಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾನೇ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ತರೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಪ್ಲೇಟ್ ತರೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ಲೇಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಈಗಿಂದಲೇ ತೊಳೆದು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಆ ರಿಪ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೌದಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮುದುಕರಾಗೋರಿದ್ದೀವಿ, ಮುದುಕರಾದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ, sometimes we are taking care of properly our grandparents at home, sometimes we are going to neglect and we are not giving proper food, we are not listening what they are telling. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ಓದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರಂತ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋದಿರ್ತಾರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಫೋನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಸೊ ಫೋನದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೇಟಿ ಒಂದು ಸಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತ ಅಜ್ಜ. ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ನನ್ನ ಮಗ ಒಟ್ಟು ಫೋನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಚಲೋ ರೈತಿಲ್ಲ ನೋಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ನ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಅಜ್ಜ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಲೋನೂ ಅದ, ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿನೂ ಅದ, ಅದು ಫೋನು ಬರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವರ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಮಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೋ ಮರ್ತಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳ್ಕಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಮೊಬೈಲು ಸುದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಪಾಲಕರನ್ನು, ಸೊ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ they are not at all ready to live with their grandparents. Always they are sending their grandparents to orphan, so they are sending their grandparents to ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ ಈಗ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೋಟಲಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ವೇರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಷ್ಟು ನೀವು ಬೆಳಬೆಳ ಈ ಬಂಧನ ಫಿಲ್ಮ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲಾರ್ದೇ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೈತೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ದ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಹೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್, how he was very much close with their grandparents, what kind of affection, what kind of love his grandparents given to the author. So why they are special to us. So totally they are special for us. So they are called second parents. Totally they are taking care and they are teaching everything for us. Sometimes they are playing games with us. So that grandfather, they are playing, so sometimes he is doing batting, grandmother sometimes he is doing bowling. So totally they want to give entertainment to their children. So ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ at 7 or 8 o'clock, ಬಟ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 5 o'clock. So sometimes they are doing exercises and our grandmother also, she gets up 5 o'clock and she cleans the room and she worship the ಪೂಜೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೇಟಿ, ಮನೆಗೆಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕೇಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೇಟಿ. ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಪೋಯಮ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. So how grandparents are very important to children. So why we should give good respect towards grandparents, and we have to give good respect and we have to take care. And grandparents also, they are showing lot of affection, lot of love, and everything they are ready to sacrifice for their grandchildren. So ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So totally we are impressed by their attitude and their behavior and character. ಸೊ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ they used to tell stories. That's very important. SLC ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಆ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಜ್ಜಾಜಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಲಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದರೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಡಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ I am going to explain line by line. Tomorrow I am going to explain line by line. So nothing is there. See here. First I will read. When we are with you, we always have fun. So here he is telling that fun means whenever the children are with their grandparents, so always they are giving good company and so totally they are playing chess, they are playing all games. So they are giving everything for us. Like this in the whole poem, the author is telling that so grandparents played very important role in grandchildren life.
So that's why all parents. So we people, we have to take care of our grandparents. We should not send our grandparents to anath ashram, this and that. We have to keep at home, and we have to take care properly. So this is the poem. So tomorrow I am going to continue the line by line. Thank you one and all. ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ